ପିଲାମାନେ ଆମେ 6 ତାରିଖ ରେ ଦେଇଥିବା ସମାଜରେ ଗଣିତର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ତୁମାନେ ସମସ୍ତ ନୋଟ ପିଡିଏଫ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କର। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭିडिଓ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର କमेंट बॉक्स लिंक दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 1 पिले जदि सह समीकरण द्वय संगत अटे यार रेखाद्वय काहाकू सूचित करिवो। ताले संगत स्वतंत्र अछि, संगत निर्भरशील अछि। संगत स्वतंत्र जानिछ कोन? संगत स्वतंत्र होछि कोन? a1 by a2 is not equal b1 by b2। संगत स्वतंत्र। संगत निर्भरशील कोन पिले? संगत निर्भरशील कोन ना a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। पूरा बुझी दी क्लियर आगु कहि सब हला। ताले एटा कोन हबो? a1 by a2 इक्वल b1 by b2 हेले कोन संगत स्वतंत्र रे सरल रेखा द्वय गोटिए बिंदु रे छेद करिए। छेद बिंदु गोटिए एक अनन्य आउ नाही गोटिए एकमात्र समाधान तार। जदि संगत निर्भरशील हबे a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 हबो। ताले कोन हबो? गोटिए सरल रेखा ये जा सेटा भी सेया, ताले समपातित ता ऊपर से पड़ी जिवे हला। से सरल रेखा एक अभिन्न बा समपातित ता ऊपर से रेखाटा रहि जिवो हला। तेनु एटा ऑप्शन हबो सी, परस्पर छेदी बा एक अभिन्न। ऑप्शन सी हबो ठीक हला। ऑप्शन 1 हबो ठीक हला हला। तापर हमरो 2 नंबर देला पिले प्रश्न कोन देखो। 2 नंबर देला जदि सह समीकरण द्वयर 2x + 3y = 7 2x + a + b होल इनटू y = 8 असंख्य समाधान रहइबो। असंख्य समाधान केले रहइबो? असंख्य समाधान रहइबो जेतेले कहतले a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। ताले एठी जानिमो एक a1 केते 2 b1 3 c1 एपुटु गाइला -7 a2 हला 2a b2 हला a + b c2 हला एपुटु गाइला -8। ताले पकई दबो कोन पकई दबो a1 by a2 = b1 by 2। देखो दिन देखो हेटी a1 लिखाई जे a1 केते b1 केते सब लिखाई छी प्रश्न हला लिखाई छी बुझेई देली। ताले a1 by a2 = b1 by 2 = सेन शुरू पकई दलो। पकई दे के हेटी a1 2 by 2a = 3a + c समाधान कर देले b = 2a बाहरला हला। ऑप्शन b = 2a जो उठथबो सेही ऑप्शन रे ठीक क्लियर। तापर हमें जिवा 3 नंबर सह समीकरण द्वय निर्भरशील हेले जदि गोटे समीकरण निर्भरशील पिले हेटी सेही निर्भरशील ऊपर पुणी के पाइला से निर्भरशील केते हबो a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। ताले देखो ताले या सहित किए समान होउजी? या से देखो अरे -5 by 10 +7 by -14 सेटू एटा 2 -2 एपटू पळे +2 2 by -4 सब बडा होउची -हाफ। अरे या सहित केवल ए उटा ठीक हेले ऑप्शन डी टा ठीक हेले a1 -5 by a2 10 -5 by -5 by 10 केते -हाफ हो। सेमती एपटे अछि केते +7 by -14 से -हाफ। सेठी एपटे अछि केते ना -2 एपटे हेले +2 बा ये -2 by +4 4 एपटे आसो ताले -2 by +4 से -हाफ। ताले सबुडा -हाफ होची। तेनु a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 हला। तेनु ऑप्शन डी टी हमर ठीक करेक्ट ऑप्शन हला। तापर 4 नंबर पिले 4 नंबर देखो 4 नंबर देखो पिले कोन देजी देखिछि नै मु भारी सहज। गोटे आय चित्र हला गोटे आय चित्र
ହେଲା ଆଇଚ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଇଛି x ପ୍ଲସ୍ y यार मूल्य ଦେଇଛି 12 x ପ୍ଲସ୍ y ହେଉଛି 12 x ମାଇନସ୍ y ଏଇଠି x ମାଇନସ୍ y ଦେଇଛି କେତେ ନା 8 ଦେଇଛି 8 ତାହେଲେ x ମାଇନସ୍ y ଦେଇଛି କେତେ 8 ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ y ଦେଇଛି 12 x ମାଇନସ୍ y ଦେଇଛି 8 ତାହେଲେ x y ବାହାରେ କଣ ମିଶେଇ କରିଦେ ଫେଡି କରିଦେ ଦୁମୁକିରି ଆଉ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନେଇବନି ହେଲା ତାହେଲେ 12 8 କୋଟି ଅଧା 10 12 8 ହେଲେ 4 ଅଧା 2 କ୍ଲିୟର ତାର 5 ନମ୍ବର ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯଦି 1/2 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଘାତ ମୂଳ ହଉଛି କେତେ ନା 1/2 ତାହେଲେ x² ପ୍ଲସ୍ kx ମାଇନସ୍ 5/4 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ରେ k ର ମାନ କେତେ ବାହାର କରା କିଛି ନାହିଁ x ର ମୂଲ୍ୟ 1/2 ପକେଇଦବ x ଜାଗାରେ 1/2 ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି 4 ଗୁଣିଛି ଏଠି 4 ଗୁଣିଲେ ଏଠି 4 କଟିଯିବ ହେଲେ 4 ଗୁଣିଦେଲି ନହେଲେ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ ନ ଗୁଣିଲେ ବି ଚଳିବ x ର ମୂଲ୍ୟ 1/2 ନେଇଯିବ ତାର ସ୍କୋୟାର ସେଇଠୁ x ଜାଗାରେ k ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ ପକେଇବ ମାଇନସ୍ ସରଳ କଲେ k ର ମୂଲ୍ୟ -2 ବାହାରିବ ମନେ ହେଲା k ର ମୂଲ୍ୟ -2 ବାହାରିବ ସମାଧାନ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ 6 ନମ୍ବର x² ପ୍ଲସ୍ x ମାଇନସ୍ b ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ମୂଳଦୟ ହେଲା a ଆଉ b ଯେମିତି ଆମର ମୂଳଦୟ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ସେମିତି ଏ ସମୀକରଣ ମୂଳଦୟ ହଉଛି କେତେ a ଆଉ b ତାହେଲେ a b ହେଲେ ଯେମିତି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଜାଣିଛ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା କେତେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା -b/a ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ଜାଣିଥିଲ କେତେ c/a ଜାଣିଛ ସେମିତି ଏଠି ଆଲଫା ମୂଳ ତ ଆଲଫା a এটা ବିଟା b ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b କେତେ ହବ a ପ୍ଲସ୍ b ହବ -b/a ଏଠି -a ହେଲା ସେମିତି ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ହବ c/a -b/1 ଏଠୁ a ର ମୂଲ୍ୟ 1 ତାହେଲେ -ab ହେଲା -b ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖି ଦିଅ ପକେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ এই প্লস এটা এপটକୁ আইলে কেতে মাইনাস a -2a তাহলে b ହେଲା -2a সেমতি ab ଗୁଣଫଳ ମୂଳଦୟର ଗୁଣଫଳ a ଗୁଣନ b ହେଲା -c/ac ତ ଏଠି b ଅଛି ତାହେଲେ b ଇକ୍ୱାଲ -b ତାହେଲେ ଆକୁ b ରେ ହରିଦେଲେ b କି b କଟିଗଲା a ହେଲା କେତେ b -1 ଆରେ b ଇକ୍ୱାଲ -b ଅଛି ଆକୁ b ରେ ହରିବା ଆକୁ ବି b ରେ ହରିବା b ରେ ହେଲେ b କି b କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଏଠି a ଇକ୍ୱାଲ b କି b କଟିଲା -1 ତାହେଲେ a -1 ରେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅ ଏଠି b ମୂଲ୍ୟ 2 ବାହାରି ପଇଲା କିଛି ନାହିଁ a ର ମୂଲ୍ୟ -1 b ର ମୂଲ୍ୟ 2 ସମାଧାନ କରିବ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 4√2x² ପ୍ଲସ୍ 8x ପ୍ଲସ୍ 2√2 = 0 ର d କେତେ ବୋଲେ ପ୍ରଭେଦକ କେତେ ପଚାରେ ପ୍ରଭେଦକ କେତେ ପଚାରିଲେ b² - 4ac ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଠି a କେତେ a ହେଲା 4√2 b ହେଲା 8 c ହେଲା 2√2 ତାହେଲେ b² - 4ac ପକେଇଦେଲା ପରେ 0 ହେଲା ଓ ସମାଧାନ ଆରେ a ହେଲା 4√2 b ହେଲା 8 c ହେଲା 2√2 b² - 4ac b ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଲ a ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଲ c ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଲ କଲ ସମାଧାନ ହେଲା ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା 2x² ପ୍ଲସ୍ px -15 = 0 ସମୟ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ହଉଛି -5 ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ -5 ଦେଲେ ପିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ -5 ପକେଇଦବା ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠି କଲି x ମୂଲ୍ୟ -5 x ଜାଗାରେ -5 ପକେଇଲି -15 ସମାନ ବାହାରିଲା କେତେ p = 7 5p = 35 p = 7 ବାହାରି ପଇଲା ସରିଲା ସେ କଣ କହିଛି ନା p ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ x² ପ୍ଲସ୍ x = k ସମୀକରଣ ମୂଳଦୟ ସମାନ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଆକୁ ଗୁଣ px² ଗୁଣ ପ୍ଲସ୍ px ପ୍ଲସ୍ k = 0 ଏଇଠି ଗୁଣିଦେଲି ଆକୁ ଗୁଣିଦେଲି ମୂଳଦୟ ସମାନ ଅର୍ଥ କଣ b² - 4ac = 0 ତାହେଲେ b ବୋଲେ ଏଠି p b ହେଲା p a ହେଲା p c ହେଲା k ତାହେଲେ b² - ହଉଛି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ k ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 7/4 ଖାଲି ସରଳ କରିବା କଥା ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି x - 3√x = 7 ହେଲେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହବ ଆକୁ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତମ ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଉଠି x ଦି ପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ ଯାହାକୁ ତମେ ନେଇ ଆସିବ ଏଇ x କୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆଇଲି ଏପଟକୁ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଲେ ବି ଚଳିବ x କୁ ଆଣିକିରି କଲେ ଚଳିବ ନହେଲେ ଆକୁ ଆଣିଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ x - 7 এই 7ଟା ସେପଟୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ x - 7 ଇକ୍ୱାଲ କେତେ 3√x ବର୍ଗ କରିଦେଲି ବର୍ଗ କରିଦେଲେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ହେଲା କେତେ s² - 23x + 49 = 0 କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ପଡିଲା ଖାଲି
तापर 11 नंबर पिले 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर है पिले कौन अच्छी 10 नंबर 10 नंबर देछि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दिगा समीकरण क्यों शर्त ठीक ए बी सी डी चारटी शर्त देछि ताले चारटा शर्त रे हमर को शर्तटा ठीक 10 नंबर देखो 10 नंबर होछि ऑप्शन बी जदे ए टा अणुशून्य हेले हबो जाई हला ए र मूल्य ए र प्रत्यय मूल्य अणुशून्य मूल्य हेले जाई काहे की अरे जदि ए जदि 0 होई जीवो तेल 0 हेले तो एक्स स्क्वायर टर्म टा कटि जीवो अरे 0 * एक्स स्क्वायर 0 * एक्स स्क्वायर अधिघात रहियो केमती ए र मूल्य जदि 0 होई जीवो ताले 0 * एक्स स्क्वायर 0 होई गेला ताले एक्स स्क्वायर पद रहलानी ताले द्विघात पद रहलानी तू तेनु ऑप्शन बी ठीक हैला तापर 11 नंबर हैला 11 नंबर देखो 11 टा देखो सेपटे कसा आइची देखो देखो गोटे एपी रो गोटे समांतर श्रेणी रे प्रथम पद हला √18 ता पाख पद हला √50 ता पाख पद हला √98 हेले परवर्ती पदटी केते हो ता एही पदटी केते हो बुझियो जी ताले प्रथम पद √18 द्वितीय पद √50 तृतीय पद √98 ताले चतुर्थ पदटी केते पचारि परवर्ती पद बोले चतुर्थ पद केते किछि नै देखो मु 18 जगह रे 9 * 2 लिखि परिबि ना 50 जगह रे 25 * 2 लिखि परिबि 98 जगह रे 49 * 2 लिखि देबि किछ असुविधा हलानी ताले 9 रो वर्गमूल 3 2 रो वर्गमूल √2 सिनि 25 रो वर्गमूल 5 2 रो वर्गमूल √2 49 रो वर्गमूल 7 2 रो वर्गमूल √2 ताले जदि एटा 3 एटा 5 एटा 7 हला ताले एटा तेम जानि न हबो 3 2 5 2 7 बढ़ी बढ़ी 2 2 जाउची ताले एठी हबो तेम न जानिछ न ताले एठी 7 √2 ताले एठी 9 √2 हबो ताले 9 √2 हेले तार वर्ग हेले केते हबो केते हबो जेंति 49 98 रो अधा हला 49 सेंति कहार अधा हबो एठी 9 9 81 7 49 9 9 81 182 अधा ताले उत्तर हबो 162 √2 क्लियर तापर देखो 12 नंबर भाई सहज बुझो बढ़िया बढ़िया ट्रिक ये प्रश्न जो 50 टा देई बहुत बढ़िया ट्रिक देइची इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देइची ते देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन देइची एमती तुम बही फही कोथे नहीं ये सब ऑब्जेक्टिव रे बही रे तुम नाही कि तमे जो टेस्ट टेस्ट गडै थलो सेडा नाही भलो क्वेश्चन पकई जेतरे देखो गोटे एपी रे डी हला 7 डी हला डिफरेंस 7 हला देइची ए 25 माइनस ए 21 केते हबो एटा बोले 25 तम पद आ 21 तम पद रो तफातटा केते हबो देखो तमे निजे देखो मु बुझे दउची तमे तुंडे रे कहि दबो मु कसिलिनी आगु उत्तर खाली 28 लगिची केमती हेची तमे बुझे दउची देखो गोटे 3 5 7 9 11 केतुडी पद अछि 1 2 3 4 5 टी पद ताले जदि 5 टी पद अछि तार डिफरेंस केते 2 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 ताले मु पचारि पिले तुमको एठी एटा होची ए प्रथम पद एटा होची पंचम पद 1 2 3 4 5 ताले t1 आउ t5 ताले तमे कहलो t5 माइनस t1 डिफरेंस केते हबो t5 रु t9 डिफरेंस तमे के ना जानलो केते ना बढ़ी केते 2 2 4 2 6 2 8 2 2 लखा बढ़ुची ना नहीं अरे 2 2 लखा बढ़ीची सेंती एठे 21 आ 25 केते लखा बढ़ीची ना 7 लखा डिफरेंस देची 7 लखा बढ़ीची जदि 7 लखा बढ़ीची गोटे गोटे ये 21 रु 25 केते 4 अरे 21 रु 25 ला 4 21 रु 25 ला 4 ताले गोटे डिफरेंस 7 ताले 7 चौक केते हबो 28 ताले 4 28 हबो उत्तर क्लियर बुझला तापर 13 नंबर डेल एक्स हला 35 डेल वाई हला 63 ताले एक्स बाई वाई केते किछि नै से डेल एक्स बाई डेल वाई कर दो डेल एक्स 35 डेल वाई हला 63 35 बाई 63 कटि गेले के 7 पंजा 35 7 नु 63 5 बाई 9 उत्तर हला क्लियर तापर 14 नंबर 14 नंबर पिले ए 14 बटा भलो भाटे बुझे दी तुमको देजी एसएन 3n स्क्वायर प्लस पर एसएन बोले कोन n त पदर जोगफल एसएन प्रश्न देजी एसएन बोले n तम पदर जोगफल देजी 3n स्क्वायर प्लस 4n ताले d केते डिफरेंस केते पचाछि आरो साधारण अंतर केते पचाछि हैला साधारण अंतर केते पचाछि किछि नै देखो आ सूत्र ए गोडे बहुत थरे एमति बुझी छै सह सूत्र देखो s n जार 1 पकई दियो
তাহলে এন ର ସ୍କୋୟାର 1 ର ସ୍କୋୟାର 1 3 କେ 3 4 3 4 3 7 ତାହେଲେ s1 ହେଲା 7 n ଜାଗାରେ 2 ପକା 2 ପକେଇଲେ କେତେ 2 ପକେଇଲେ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 4 3 12 12 8 2 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 4 3 12 ये 2 4 2 8 12 8 20 20 ହେଲା ସେ 3 ପକା 3 ପକେଇଲେ 3 ର ସ୍କୋୟାର 9 9 3 27 27 4 3 12 27 12 କେତେ 39 ସେମିତି 4 ପକା 4 ପକେଇଲେ ହବ 64 ତାହେଲେ s1 प्रथम पदर समष्टि जे प्रथम पद सी 7 दुईटा पद समष्टि है 20 तीनटा पद समष्टि है 39 चारटा पद समष्टि है 64 ताले टी समष्टि देछि पद किंतु आसीयो ना फेडी फेडी दबो ताले t1 s1 जे t1 सी ये काज तो मिसले उठे सेटु 20 20 रु 7 गले 13 t2 39 रु 20 गले 19 एटा t3 सेन 64 रु 39 गले 25 एटा हला t4 ताले t1 t2 t3 t4 रो फेडी दबो 20 रु 7 गले 20 रु 7 गले 13 39 रु 20 गले 19 64 रु 39 गले 25 आसला ताले प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद हैला 7 6 13 6 19 6 25 ताले डी हैला 6 तापर 15 नंबर देछि बिले गोटे एपी है 3 15 27 ताले प्रथम पद ए केते 3 3 केते छाड़ी 3 12 3 15 ताले ए हला 3 डी हला केते 12 3 12 15 15 12 27 संधि 27 चलियो से कछि पी तम पद एपी पी तम पद एपी ताले एपी माइनस ए 50 केते हो बोले पी तम पद माइनस 50 तम पद इक्वल 180 देछि प्रश्न रे अर्थ पी तम पद विजुक्त 50 तम पद एपी हला 50 तम पद देछि फेरले 180 ताले पी केते बढ़िया प्रश्न दे देखो बुझेइथिल ए 3 डी हला पिले 12 रे डी हला केते 12 12 डी हला 12 सूत्र पके दबो एपी हला कोन ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी एन तम पद सूत्र टीएन हला केते ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी ताले पी माइनस 1 इनटू डी हला 12 ताले 12 12 के 12 गुणे 12 पी माइनस 12 सरल करियो 12 पी माइनस 12 हेले हबो केते सरल कर देला परे आसी जीव हमर केते ना ए आसियो 12 पी इक्वल 780 पी इक्वल 65 समाधान करे किछि नै ए रो मूल्य 3 पके दबो आउ डी रो मूल्य 12 पके दबो एपी रो सूत्र होची कोन ए प्लस पी माइनस 1 इनटू डी जानि छ एन माइनस पके दे सूत्र कर देले बाहर पड़ले ए रो मूल्य पी रो मूल्य 65 वाला क्लियर खाली सरल समाधान करियो खाली किछि नै 16 नंबर आउरी एउडे भलो प्रश्न देछि √3 √12 √27 √48 एडी प्लस प्लस एन तम पदर समष्टि एन केते एन पदर समष्टि केते देखो एई √3 जागा रे देखो केते सुंदर लिखा छि √3 जागा रे मु √3 1 गुण √3 किछि भूल अछि नै 12 जागा लिखिबी 4 3 की 12 लिखले कोन भूल होबो अरे 12 जागा 4 3 12 लिखली 4 हेला 2 रो वर्ग 4 वर्ग 2 3 वर्ग गुण √3 हेला ताले 27 जागा रे मु लिखिबी 9 गुण 3 27 27 9 वर्ग गुण 3 3 वर्ग गुण √3 सेंडी 48 लिखिबी कोन केते 16 3 48 अरे 48 16 3 48 16 वर्ग गुण 4 √3 ताले ये तो देखाला 1 √3 2 √3 जो चला 1 √3 2 √3 3 √3 4 √3 एन चला ताले √3 कॉमन नहीं जा सब थरे √3 तो मला 1 युक्त 2 युक्त 3 युक्त 4 एन चला एन जांगे ताले हम तो जानि छी 1 2 3 4 गणन संख्या रो समष्टि जानि छी कोन ना n होल इनटू n प्लस 1/2 आ √3 गुणा है √3 गुणा हला उत्तर तापरे 18 नंबर 16 नंबर होला 17 नंबर रहला 17 नंबर रे कोन रहला देखिबा 17 नंबर देखो 17 मूल बिंदु ठारे ए बिंदु धनात्मक y अक्ष को 4 एकर छेद करूची बी बिंदु स्थान माने ताले देखो ताले गोटे बिंदु स्थान हला केते y अक्ष को छेद करूची जे y को छेद करूची तार x स्थानांक 0 ताले इटा हला केते
0 4 गोटे बिंदु है 0 4 क्लियर आउ गोटे बिंदु देइछि ताले ए बिंदुर स्थानक है 0 4 कहीं y अक्ष जे छेद करुच्ची तार x स्थानक 0 x अक्ष जे छेद करतबो तार y स्थानक 0 ताले एठी हैला केते ए हैला 0 4 b हैला -3 0 b हैला केते b हैला -3 आउ 0 ताले आज जानिछ दूरतार सूत्र जानिछ नानी कोन y x2 - x1 plus y2 - y1 रो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल टू हबर आ पके दो एटा x1 न एटा y1 एटा x2 एटा y2 पके देले 5 भारी साधारण कथा एटा उत्तर भारी ए विरोधर भारी 5 क्लियर तापरे हला तापरे 18 नंबर पिले 18 देखो ए हैला -2 -3 बी रहला 3 स्थानक जो करथिया रेखाखंड y अक्ष के अनुपात रे छेद करियो हला देखो 18 देखो कहि दै छी ए र स्थानक हला -2 -3 बी र स्थानक हला 3 7 एही रेखाखंड y अक्ष छेद करछि ताले y अक्ष छेद करूछि अर्थ कोन x स्थानक 0 हेटी x स्थानक 0 हला ताले स्थानक 0 पके देले सूत्र कोन हमर ना mx2 जो अंतर्विभक्त करियो ता सूत्र mx2 + nx1 / m + n ताले मूल्य पके दलो एटी एटा होची x1 एटा y1 एटा x2 एटा y2 पके देली सब मूल्य पके देली मके बदल केते हला 3 सरल करले 3m = 2n m/n हला 2/3 ताले को अनुपात रे m/n अनुपात रे ताले 2:3 अनुपात रे किछि नै क्लियर 19 नंबर रंबस गोटे रंबस बिले रंबस हेटी रंबस ए पूर्व भिडियो देखियो पैरेललोग्राम समांतर चित्र प्रश्न दिया करा एटा रंबस ए रंबस तीनटा शीर्ष बिंदु गोटा पी गोटा क्यू आ गोटे आर देछि पी र स्थानक 3 4 क्यू र स्थानक -2 3 आर स्थानक -3 2 देछि ताले यार ए चतुर्थ स्थानक केते पचाछि चतुर्थ ये गोटे पैरेललोग्राम रंबस गोटे पैरेललोग्राम समांतर चित्र ताले ता सूत्र हबो कोन ए चतुर्थ बिंदु स्थानक ना p + r - q ए सूत्रटी मन रख ताले p र स्थानक केते 3 4 q र स्थानक केते -3 2 r स्थानक केते -2 3 ताले यार x स्थानक फेडी दियो 3 -3 +2 ताले हला 3 * 3 0 2 रहिला सिंडी y स्थान फेडी दियो 4 4 - 2 4 -2 आ -3 ताले केते हला ना -1 हला ताले उठे हला 2 आ उठे हला -1 ताले जो चतुर्थ बिंदु स्थानक हला 2 आ -1 हला यार x स्थानक x1 एटा y1 एटा x2 एटा y2 एटा x3 एटा y3 पके दलो p सूत्र p + r - q p र स्थानक लिखि दलो r स्थानक लिखि दलो q र स्थानक लिखि दलो त यार x स्थानक सब 3 यार x स्थानक -3 यार स्थानक -2 माइनस प्लस देछि फेडी करा हिछि 2 - क्लियर तापर 20 नंबर देछि कोन बिले गोटे एबीसी त्रिभुज रे देखो कोन देछि बढ़िया जिंस देछि एबीसी त्रिभुज रे एबीसी गोटे त्रिभुज ए त्रिभुज ए र स्थानक देछि एबी ए बिंदु र स्थानक देछि ए आ बी से बी बिंदु र स्थानक देछि बीसी सी र स्थानक देछि सी आ ए देछि सी देछि यार भर केंद्र होछि मूल बिंदु भर केंद्र कोन त्रिभुज र मध्य अनगर छेद बिंदु को भर केंद्र कहंती ये भर केंद्र होछि मूल बिंदु बोले 0 0 ताले हमर सूत्र हला कोन ना भर केंद्र x1 + x2 + x3/3 सिंधु y स्थानक y1 + y2 + y3/3 ताले पकई दिया थरो एटी x1 a एटी b c x1 x2 x3 a + b + c/3 = 0 ताले a + b हेला 0 एटा सिंधु पकई देले b + c/3 0 a + b से b + c ए जा a + b से ताले a + b + c हमरो बाहरी पेला 0 क्लियर पचार जी कोन ना a q + b q + c q रो मूल्य केते ले तमरो
ଦଶମରେ ବୋଧେ ନାହିଁ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି କୁ ପ୍ଲସ୍ ସି କୁ ମାଇନସ୍ 3 ସୂତ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିବ, ଏଇଟା ଅଧିକା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ବି କୁ ପ୍ଲସ୍ ସି କୁ ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 3 ଯୋଗ କରିଦବ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 3 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ସୂତ୍ର ପଡିଯିବ। ତା ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ 3 ଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ 0, 0 କୁ ଯୋଉଥିରେ ଗୁଣିଲେ ଏତକ ହେଲା 0, ଏତକ ଯଦି 0 ହେଲା ରହିଲା କେତେ 3 ଉତ୍ତର ହେଲା 3 କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା, ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା, ତାର ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି 50, ମଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି 35। ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ହାରାହାରି, ସବୁ ତ ମିଶେଇ ଦବ, ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ସେତେଟା ଦବ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହବ ନା ଏ ମାଧ୍ୟମ 3 ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ମିଶେଇ ଦେଲ 3 ହରିଦେଲ, ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି 50, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଲା କେତେ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 50 ଗୁଣ 3। ଆରେ ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ସବୁ ତ ମିଶେଇ ଦବ, ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ହରିଦବ। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା କେତେ, ମାଧ୍ୟମାନ ହବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ 3ଟା ଅଛି, ଏ ବି ସି 3ଟା, ତାହେଲେ 3 ହରିଦେଲେ ହେଲା 50, ଦେଇଛି 50 ମାଧ୍ୟମାନ 50, ତାହେଲେ ବଜ୍ରଗୁଣ କରିଦେଲେ 50 ତିରିକି 150, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା 150। ପୁଣି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟମା 35, ପିଲେ ମଧ୍ୟମା ଅର୍ଥ କଣ ମଝି, ମଧ୍ୟମା ଅର୍ଥ କଣ ମଝି, ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ର ମଝି ବି, ତାହେଲେ ବି ଟି ଦେଇଛି 35, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ବି ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦିଅ, ବି ର ମୂଲ୍ୟ 35, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଲା କେତେ 150, କାରଣ 35 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 150 ରୁ 35 ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ବାହାରି ପାରିଲା କେତେ 115, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ବାହାରିଲା 115। ପୁଣି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସି ମାଇନସ୍ 55 ଦେଇଛି ରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ତାହେଲେ ସି ମାଇନସ୍ 55, ତାହେଲେ ମିଶେଇକିରି ଅଧେ ଫେଡ଼ିକି ଅଧେ 155 ପ୍ଲସ୍ 15/2 155 ମାଇନସ୍ 15/2 ହେଲେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 30 ବାହାରିଲା, ନିଜେ ବାହାର କରିବ। ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 30 ବାହାରିଲେ ସେ ପଚାରିଛି ବି ମାଇନସ୍ କେତେ, ତାହେଲେ ବି ତ ଦେଇଛି 35, ସେଠି ବାହାରିଥିଲା ବି ଦେଇଛି 35, କାରଣ ମଧ୍ୟମା 35 ଅଛି, ତାହେଲେ 35 ରୁ 30 ଗଲେ 5, ଉତ୍ତର ହେଲା 5, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ନଥିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସମାଜରେ। 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମାର ଅନୁପାତ 9/8 ଦେଇଛି। କାହାର ଦେଇଛି ଅନୁପାତ, ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମାର ଅନୁପାତ 9/8 ଦେଇଛି। ପଚାରିଛି ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ଅନୁପାତ କେତେ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଗଲା, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 9/8, ପଚାରିଛି ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ଅନୁପାତ କେତେ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୂତ୍ର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗରିଷ୍ଠକ ହଉଛି 3 ମଧ୍ୟମା ମାଇନସ୍ 2 ମାଧ୍ୟମାନ, ସୂତ୍ର ବହିରେ ଆଲଜେବ୍ରା ବହିରେ ତମର ଦେଇଛି, ବୀଜଗଣିତ ବହିରେ ଦେଇଛି, ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ଏଠି ଦେଖ, এইଠୁ ବାହାର କର, ମାଧ୍ୟମାନ ଟା କେତେ ହବ ନା ମଧ୍ୟମା ସେପଟକୁ ଗୁଣି ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ 9/8 ମଧ୍ୟମା, ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଲା 9/8 ମଧ୍ୟମା, ଏଇ ସୂତ୍ର ପାଇଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ପକେଇ ଦିଅ, ଗରିଷ୍ଠକୁ ଗରିଷ୍ଠ ରହିଲା, 3 ମଧ୍ୟମାକୁ 3 ମଧ୍ୟମା ରହିଲା, ମାଇନସ୍ କୁ ମାଇନସ୍ ରହିଲା, 2 କି 2 ରହିଲା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମାନ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲେ କେତେ 9/8 ମଧ୍ୟମା ହେଲା। ସରଳ କଲେ ହେଲା ମଧ୍ୟମା ବାଇ ଗରିଷ୍ଠକୁ ହେଲା କେତେ 4/3 ହେଲା, କ୍ଲିୟର, ସରଳ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଉତ୍ତର ପାଇ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଦେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ 5ଟା ଲାଲ ବଲ୍ ଅଛି ଆଉ n ଟି ନୀଳ ବଲ୍ ଅଛି, ମନେ ହେଲା, n ଟା 3 ନୁହଁ, ଏଇଟା n, ତାହେଲେ 5ଟା ଲାଲ ବଲ୍ ଅଛି, n ଟା ନୀଳ ବଲ୍ ଅଛି। ସେ କହିଛି ନୀଳ ବଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଲାଲ ବଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର 3 ଗୁଣ ହେଲା, ନୀଳ ବଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଲାଲ ବଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର 3 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଲାଲ ଇଣ୍ଟୁ 3 ସମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ନୀଳ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ନୀଳ ବଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାଟା ଲାଲ ବଲ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର 3 ଗୁଣ ହେଲା, ତାହେଲେ 3 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଲାଲ ସୂତ୍ର କଣ, ଲାଲ ସଂଖ୍ୟା 5 ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ 5 ଆଉ n, 5 ପ୍ଲସ୍ n, 3 ଗୁଣନ 5 ବାଇ 5 ପ୍ଲସ୍ n ସମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ନୀଳ ବଲର ବଲ ସଂଖ୍ୟା n ବାଇ ଟୋଟାଲ ବଲ ହେଲା 5 ପ୍ଲସ୍ n, କାରଣ 5ଟା ନାଲି n ଟା ନୀଳ, ତାହେଲେ ପକେଇଲେ n = 15 ବାହାରିଲା ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଶୁଣ, ସେ ଦେଇଛି 400ଟା ସେଉ ଅଛି,
ସେଥିରୁ ଖରାପ ସେଓର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହଉଛି 0.035। ତାହେଲେ ଖରାପ ସେଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 400ଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ବା ବୋଝ ଭିତରେ 400ଟା ସେଓ ଅଛି, ଖରାପ ସେଉର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହଉଛି କେତେ? 0.035। ତାହେଲେ ଖରାପ ସେଉ କେତେ ହବ? ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଲା କଣ? ଖରାପ ସେଉ ସଂଖ୍ୟା ବାଇ 400, ତାହେଲେ 0.35 400 ଗୁଣିଦେଲେ 14 ବାହାରିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। এটা ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ବି ହୋଇଛି। ସେ ସେଉ ଦେଇଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା 400ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ହଁ ବୁଝିଲେ, 25 ନମ୍ବର ଅଛି। ଏଟା ମୁଁ କଷିବି କାହିଁକି, ତମେ ତ ପଢିବନି ଯେ। ଅନଲାଇନ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମାଣପତ୍ର 2019 ମସିହା କେତେ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଦେଖି ବହି ଖୋଜ ଅକ୍ଟୋବର 1, ଏଗୁଡା ତମେ ଦେଖିବନି ଯେ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ 26 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେପଟକୁ ଆନ୍ସର ବୁଝେଇ ଦଉଛି। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, 26 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ ପିଲେ ବୁଝ। ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଆଉ ପି କ୍ୟୁ ଆର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ସେ ଦେଇଛି ଏ ବି ଦେଇଛି 4.5 ହେଲା, ବି ସି ଦେଇଛି 5 ହେଲା, ଆଉ ଏସି ଦେଇଛି 6√2 ହେଲା। ଏସି ଦେଇଛି 6√2। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଦେଇଛି କଣ ନା, ଦେଇଛି କ୍ୟୁପି ଦେଇଛି 10, କ୍ୟୁପି ଆର, କ୍ୟୁପି ଦେଇଛି 10 ବୁଝ। ଇଏ ଦେଇଛି ବିସି ଦେଇଛି 5, ଏଠି କ୍ୟୁପି ଦେଲା 10। ତାପରେ କ୍ୟୁଆର ଦେଇଛି କେତେ? 9। ହେଇଟି କ୍ୟୁଆର ଦେଇଛି, ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ କାଟିଦିଅ। କ୍ୟୁଆର ଦେଇଛି 9, ଦେଖିଲ। ତାପରେ ପି କ୍ୟୁ ଦେଇଛି କେତେ? ହେଇଟି ଆର ପି, ହେଇଟି ଏଇଟା ଆର, ଏଇଟା ପି, ଆର ପି ଦେଇଛି 12√2। 12√2 ଦେଇଛି, ଦେଖିଲ ପିଲେ। ଆରେ 5 ତ 2 ଗୁଣା 10, ଏ 4.5 ର 2 ଗୁଣା ତ 9, 6√2 ର 2 ଗୁଣା ତ 12√2, ତାହେଲେ ୟା ତ 2 ଗୁଣା ଲେଖା। ତାହେଲେ ବାହୁଡିକ ସମାନୁପାତି। ତାହେଲେ ବାହୁଡିକ ସମାନୁପାତି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ କଣ ହେଇଯିବ? ସଦୃଶ। ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସଦୃଶ ହବାର 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ପଢିବ। ମୁଁ ପଢେଇଛି, ମୋ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖ ସବୁ। କୋଉ କଣ୍ଡିସନ, କୋଉ ସର୍ତ୍ତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେବେ। ଆଉ ଏଇନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ 2 ଗୁଣା ଲେଖା ହେଲା, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା କଣ ହେଇଯିବେ? ସଦୃଶ। ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ବାହୁଡିକ ସମାନୁପାତି ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁ କୋଣ ବି ସମାନ ହେଇଯିବ। ସେ ପଚାରିଛି କୋଉ କୋଣ ପଚାରିଛି? ପଚାରିଛି ଆମର ପି କୋଣ କେତେ? ଏଇ ପି କୋଣ ପଚାରିଛି କେତେ ବୁଝ। ତାହେଲେ ଇଏ 55 ଦେଇଛି ଏଠେଇ, ତାହେଲେ ଇଏ ସେଇ 55 ହବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ 75 ଦେଇଛି, ଇଏ 75 ହବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 75 55 ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ ହବ? 130। ଆରେ 70 50 100 130, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ? 130 ହେଲା। କେତେ ହେଲା ଯେ 50। 180 ହବା ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ 3 କୋଣ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହବ 50। ଆନ୍ସର ହବ 50। ଆନ୍ସର ହବ କେତେ? 50। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ 26 ଗଲା। 27 ପିଲେ ଦେଇଛି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଡିଇଏଫ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ଦିଟା କହୁଛି କଣ କହିଲ? ସଦୃଶ। ହଁ ସଦୃଶ। ସଦୃଶ ଯଦି ଏଇଟା ସଦୃଶ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଇଛି 3, ଏଇଠି ଦେଇଛି 2.5, ଏଇଠି ଦେଇଛି 2। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ 2 ହେଲେ ତାର 2 ଗୁଣା ଦେଇଛି 4। ତାହେଲେ ଏଇଠି 2.5 ହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ ପିଲେ ତମେ କହ? ଇଏ 2 ର ଯେତେବେଳେ 2 ଗୁଣା ଇଏ, ତାହେଲେ ୟାର 2 ଗୁଣା ଇଏ ହବ। 2.5 2 ଗୁଣା ହବ 5, ଆଉ 2.5 ର 2.5 ର 2 ଗୁଣା 5, ଆଉ 3 ର 2 ଗୁଣା ଇଏ 2 ଗୁଣା 6। ତାହେଲେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ପରିସୀମା ପଚାରିଛି। 6 4 10 5 15। କ୍ଲିୟର? ପରିସୀମା। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପିଲେ, 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି,
ବୁଝ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଏଠି ଏଡି ସି ଡି ଏଠି ଗୋଟେ ଟଣା ହେଇଛି ସି ଡି ହେଲା। ଏସି ବି କୋଣ ଏସି ବି କୋଣ ଏସି ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ସି ଡି ଏ କୋଣ ଏସି ବି କୋଣ ଏଇ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ କୋଉ କୋଣ ନା ସି ଡି ଏ ଏକୋଣ ଦେଖ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଏକୋଣ ସମାନ ଏକୋଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏସି ଇକ୍ୱାଲ 8 ଏସି ର ମୂଲ୍ୟ 8 ଏଡି ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଏଡି ବୋଲେ କଣ ହେଇଟି ଏଇତକ ଏଇଟା ଡି ବିନ୍ଦୁ ଏଡି ହଉଛି 3 ଏତି ପଚାରିଛି ବିଡି କେତେ ବିଡି କେତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏ ବିଡି ଟା କେତେ ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତମେ ବହୁତ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଆଗରୁ ଆଉ କ୍ଲିୟର ଏଠି ଦେଖ। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ନବା ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ଏ ବି ସି ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିଲ। ଆରେ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିଲ ଏ ବି ସି। ତାପରେ ଏଇ ଟିକି ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ସି ଡି ଏ ଏଇ ପଟା ଦେଖ। ଆରେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ଏଇ କୋଣଟା ତ ବଡରେ ଅଛି। ଏଇ କୋଣ ବଡରେ ଅଛି ଏ ଟିକିରେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଏ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଯୋଡିଏ କୋଣ ହେଲେ ତୃତୀୟ କୋଣ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତୃତୀୟ କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡିକ କଣ ବାହୁଡି ତ୍ରିଭୁଜ 3 କୋଣ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ। ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ବାହୁଡିକ ସମାନୁପାତ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ବାହୁଡିକ ସମାନୁପାତ ସେଇଠି ପଡିଛି ଏସି ବାଇ ଏ ବି ପକେଇବ କୋଉ କୋଣ ଯୋଉ କୋଣ ସହିତ ଯୋଉ କୋଣ ସମାନ ତାର ଆଗ ବାହୁ ସମାନୁପାତି ହବ। ବୁଝେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ପକେଇଦେଲେ ହବ କଣ ନା ଏସି ବାଇ ଏ ବି କଲେ ଏଡି ବାଇ ଏସି ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେଲ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେଲ। ଆରେ ଏସି ର ମୂଲ୍ୟ 8 ବି ବାଇ ଏଡି ର ମୂଲ୍ୟ 3 ବାଇ 8 ଏସି ପକେଇଦେଲା ଏମିତି ପକେଇଦେଲା ପରେ ତାହେଲେ ବିଡି ହେଲା କେତେ ବିଡି ଟା ପୁଣି এবି ମାଇନସ ଏଡି ତାହେଲେ 64/3 ବାହାରିଥିଲା ଏଠି। ଆରେ এবି 64/3 ମାଇନସ 3 ହେଲା 55/3 ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ୍ସ ବି 50 ଏକ୍ସ ଏଇଟି ଏକ୍ସ ବି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଦେଇଛି କେତେ ପିଲେ ଏଇ କୋଣ ଦେଇଛି 50 ଏଇ କୋଣ 50 ଏ ୱାଇ ସି ହେଇଟି ଏ ୱାଇ ସି ର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଚାପର 80 ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଦେଇଛି 80 ସେଠି ସି ଜେଡ ୱାଇ ହେଇଟି ସି ଜେଡ ୱାଇ ଦେଇଛି 70 ଏଇଠି ଦେଇଛି 70। ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ମିଶେଇବ ଯେ ଏଇଟା ତ 50 ଏଇଟା ତ 80 ଏଇଟା ତ 70 ମିଶେଇ ଦେଲା 200 ଆଉ ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ରହିଲା ଯେ ଟୋଟାଲ ତ 360 ଆଉ ରହିଲା 160 ଆଉ ରହିଲା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ 30 ନମ୍ବର କଣ ଭାରି ସହଜ ଦେଇଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କେ ସେ ବି ସିଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସିଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ କୋଣ ଦେଇଛି 60 ଏ କୋଣଟି ଦେଇଛି 60 ତାହେଲେ ଏ କୋଣଟି 60 ଦେଲେ ଏ କୋଣଟି କେତେ ହବ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବ ନା ନାଇଁ। ଆରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତାହେଲେ ଏଇଠି 60 ହେଲେ ଏଇଠି 60 ହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ 120 60 ତାହେଲେ ଏଇଠି ସିଟି 120 ଏଇଠି ବାହାରି ପଇଲା। ବିଟି ଦେଇଛି କେତେ 110 110 ଦେଲେ 110 70 ମିଶିଲେ 180 ହବ ତାହେଲେ ଏଇଠି 70 ଆଉ 70 ସେ ପଚାରିଛି କଣ ସି ମାଇନସ ଡି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ସି ମାଇନସ ଡି କେତେ 120 ରୁ 70 ହେଲେ 50। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ଭେରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଟ୍ରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। 31 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ ଇ ସି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଇ ସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 110 ଏ ଇ ସି କାହିଁ ହେଇ ଦେଖ ଇଆଡେ ନା ହେଇଟି ଏ ଇ ସି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗାର ମାରୁଛି ଅନୁଧା ଏଇଠି ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ 110 ହେଲେ ଏଇତକ 110। କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା 110 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା 110 ତାହେଲେ ଏଇଟା 110 ହେଲେ ପିଲେ ଏତକ କେତେ ହବ ଏତକ ତେମେ କହ କେତେ ହବ ନା ଏ ସରଳ 180 110 ହେଲେ ଏଇଠି ହବ କେତେ 70 110 70 180 ତାହେଲେ ଏଇଟା କହ 70 ଯଦି ଏଇଟା 70 ଏଇଠି କେତେ ହବ 70 ପ୍ରତିମୁଖଣ ଆରେ ଇଏ 70 ହେଲେ ଇଏ 70 ହବ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆରେ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା 110 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ 70 ସରିଲା।
তারপরে এইটা হব 70 প্রতিপকোণ এইটা প্রতিপকোণ এইটা হবে 70 এইটা 70 হব তাহলে এইটা 70 ହେଲା তাহলে দেখো এই ଯୋଉ ବିସି ଚାପ ଉପରେ ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ସେଇ ବିସି ଚାପ ଉପରେ ଏଇଟା କଣ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ ବିସି ଚାପ ଉପରେ ଏଇଠି ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱିଗୁଣା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଇ 70 ତାହେଲେ ଏଇଠି ହବ 35 ଅଧା କ୍ଲିୟର ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ 32 ନମ୍ବର 32 ନମ୍ବର ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଦେଖ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଲୋଚନା କଲେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ କଣ କହିଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ର କାଟି କହିଦଉଛି କଣ କହିଥିଲି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ABC ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଧର ବୁଝ ଏଇଟା ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଏଇଟା AC କର୍ଣ୍ଣ ଧର ଡି ବିଡି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ AC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ମନେ ରଖ AB ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା AD ଗୁଣନ AC ଟୋଟାଲ AD ଗୁଣନ AC AB ସ୍କୋୟାର ସେମିତି BC ସ୍କୋୟାର କଣ ନା ଏଇ ତଳତକ CD ଗୁଣନ AC ଟୋଟାଲ BD ର ସ୍କୋୟାର କଣ ନା AD ଗୁଣନ CD ତିନିଟା କଥା ମନେ ହେଲା ମନେ ରଖି ଏଥିରୁ ପଡୁଛି ତାହେଲେ AD ଇଣ୍ଟୁ CD ହେଇଠି ଏଠି ପକେଇ ଦବ ଏଠି ଏଇଟା ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ତାହେଲେ AD ସ୍କୋୟାର କଲେ BD ଇଣ୍ଟୁ CD ହଉଛି ଏଇଟା ଠିକ ହଉଛି ହେଲା ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ହେଲା 33 ନମ୍ବର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ଥବ 33 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ରେ ଅଛି 33 ନମ୍ବର ବୁଝି 33 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ରେ ମୁଁ କରୁଛି 33 ନମ୍ବର ଦେଖ ବିଲେ 33 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ କରିଛି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ମାର ହଉ 33 ନମ୍ବର ବୁଝେଇ ଦେଖ PA PB ଦୁଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ এইটা হচ্ছে বহিস্থ বিন্দু পি বিন্দুরু PA গোটে স্পর্শক PB গোটে স্পর্শক টଣା ହେଇଛି ହେଲା এটা PA এটা PB স্পর্শক ଟଣା ହେଇଛି କ୍ଲିୟର PA PB ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶ ବୃତ୍ତର ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O କରିଦିଅ এইটা ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣି ଦିଅ ଏଠୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣି ଦିଅ ସେ ଦେଇଛି କଣ AOB 110 ହେଇଟି এইটা O ବିନ୍ଦୁ এইଟି ଦେଇଛି 110 ପିଲେ ଆଖି ବୁଝି 110 ଏ କୋଣ କେତେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନା 90 ସ୍ପର୍ଶକ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପ୍ରତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲମ୍ବ এইটি ସେମିତି 90 ଆରେ ଇଏ 90 ଗଲା ଇଏ 90 ଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନା ନାଇଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ 4 କୋଣ 360 ତାହେଲେ এইটা ହେଲା 90 এইটা ହେଲା 90 এইଟା ହେଲା 110 ଆଉ ରହିଲା କେତେ କିରେ 90 90 180 110 110 ରେ 70 ମିଶିଲେ 180 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା 70 କ୍ଲିୟର ମନେ ହେଲା ତାହେଲେ 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ 70 আরে বুঝিল না নাই এইটা ব্যাসার্ধ হলে লম্ব স্পর্শ প্রতি লম্ব এইটা 90 এইটা ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ 110 ତାହେଲେ 90 90 180 110 ମିଶିକି 360 ଫେଡ ଦବ ହେଲା 70 ଆଉ ହେଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ 33 ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହା ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଦେଖ এইটা ବୁଝ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଦିଟା ସ୍ପର୍ଶକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟଣା ହେଲା କିଛି ଭାରି ସହଜ ସ୍ପର୍ଶ ଟଣା ହେଲା ଦିଟା ସ୍ପର୍ଶ ଟଣା ହେଲା ସେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପିଲେ 3 ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି କେତେ 3 ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଟାଣି ଦିଅ 3 এই ସ୍ପର୍ଶକ ଦିଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଲା କେତେ 60 ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଯୋଗ କରିଦେଉଛି ଆକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ 30 ଜାଣିଛ ପଢା ହେଇଛି ବାଦ ବୃତ୍ତର ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦେହ ସମଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସମାନ କୋଣ ସବୁ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏକୋଣ ଯେତିକି ଏକୋଣ ସେତିକି এইটা ଇଏ ଯେତିକି ଏଖଣ୍ଡକ ଯେତିକି ଏଖଣ୍ଡ ସେତିକି ତାହେଲେ এইটা ଯେତେବେଳେ 60 এইটা ହବ 30 ଆଉ এইটা 30 ହବ ପିଲା ମନେ ରଖ ପଚାରିଛି କଣ ଯାହା ପଚାରୁ ସେ ପଚାରିଛି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ୟାର ଦୂରତା କେତେ ହେଲା ଦୂରତା କେତେ ହବ ନା ଏଇଥିରେ tan 30 ପକେଇ ଦିଅ tan 30 ହେଲା ସୂତ୍ର କଣ tan 30 ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତାହେଲେ ଏ 3 ବାଇ ଏତକ tan 30 ହେଲା 1/√3 ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି ଦେଖିଦବ ଦେଖ କଷି ବୁଝେଇ ଦେଖ କଷିଛି ପକେଇ ଦେଇଛି ପକେଇ ଦବ କିଛି tan 30 ପକେଇ ଦେଲେ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି
ଦେଖ ଏଇ କୋଣ୍ଡି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ କୋଣ୍ଡି ଦେଇଛି କେତେ 60 ଏ କୋଣ୍ଡି ଦେଇଛି କେତେ ବୋଲେ 60 ଏ କୋଣ୍ଡି ଦେଇ 60 ଏ କୋଣ୍ଡି ଦେଇ 60 ତାହେଲେ ଅଧାଟା କେତେ ହବ 30 ହବ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି 3 ତାହେଲେ tan 30 ଏଇଥିରେ tan 30 ଏଇ କୋଣ tan 30 ନେଇଯା tan 30 ନେଲେ ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବାଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତାହେଲେ AO ବାଇ OP AO ବାଇ OP ତାହେଲେ tan 30 ମୂଲ୍ୟ 1/√3 3 OA ଦେଇଛି OA ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି 3 ବାଇ OP ତାହେଲେ OP ହେଲା 3√3 ହେଲା ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଧ OP ର ମୂଲ୍ୟ 3√3 କ୍ଲିୟର ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ଦେଖ 35 ଆହୁରି ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 35 ନମ୍ବର ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଅନା ସବୁ PR ସ୍ପର୍ଶକ PR ଟା ସ୍ପର୍ଶକ AB ସମାନ୍ତର ହେଇଛି AB ଟା ସମାନ୍ତର ହେଇଛି ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ QO ଯାଇଛି ଦେଖ ଏ କୋଣଟି ଦେଇଛି BQR ଏଠି BQR କୋଣ ଦେଇଛି 70 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ କୋଣଟି ଦେଇଛି ବୋଲେ 70 ଏ କୋଣ ଦେଇଛି 70 ପଚାରିଛି କଣ ପଚାରିଛି କୋଉ କୋଣ ପଚାରି ଦେଖିଦବା ପଚାରିଛି ଦେଖ ପଚାରିଛି ଏଇଠି ଏଇ କୋଣଟି AQB କୋଣଟି ବୋଲେ ପଚାରିଛି ରେ ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇ କୋଣଟି ପଚାରିଛି କେତେ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି AQB କୋଣଟି କେତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ପିଲେ ଏଇଠି 70 ଦେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ କହିପାରିବ ସେଇଠି ହବ କେତେ 70 କାହିଁକି ସ୍ପର୍ଶକ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତା ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଇଠି 70 ହେଲେ ଏଇଠି 70 ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ 70 ହେଲେ ଇଏ 70 ହେଲା ପୁଣି ଦେଇଛି ଇଏ ସମାନ୍ତର ଇଏରେ ସମାନ୍ତର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଛେଦକ ନା ନାହିଁ ଛେଦକ ହେଲେ ତାହେଲେ ଛେଦ କଲେ ଇଏ କୋଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ 70 ହେଲେ ଇଏ 70 ତାହେଲେ ଇଏ 70 ତ ଇଏ 70 70 70 140 ଆଉ ରହିଲା କେତେ 40 ଆଉ ଯଦି 40 ହେଲା ଏ କୋଣଟି ହେଲା କେତେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ୍ଲିୟର ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଣ କରିଛି ଦେଖ ପିଟି ସ୍ପର୍ଶକ PO କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ ହେଇଛି PO OT ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସେ ଦେଇଛି TPO କୋଣ TPO କୋଣ ଏଇ କୋଣଟି ଦେଇଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ପଚାରିଛି କୋଉ କୋଣ ପିଲେ ପଚାରିଛି ଏଇଠି ଏଇ X ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ X ନା ଦେଇଛି ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ପଚାରିଛି ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କି ଏଇ X ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି X କେତେ ପଚାରିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଏଇଠି 90 ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଯେ ହଁ ନା ନାଇଁ 90 ଜାଣିଛ ତମେ ସବୁ କାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ 90 ଏଇଠି 25 90 ରେ 25 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ଛାଡ 90 ରେ 25 ମିଶିବ କାହିଁକି ଏଇଟା 90 ପଳେଇଲା 25 ଏଠି 65 ହେଲେ ହବ କେତେ 90 ଆରେ 65 25 90 ଏକୁଟିଆ 90 ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଲା 65 ଆରେ ଏଇଟା ଯଦି 65 ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ହବ 180 ରୁ 65 ଫେଡିଦବ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି 115 ହେଲା ଆଉ କ୍ଲିୟର ଆରେ ଏଇଟା 90 ଏଇଟା 25 ଏଇଟା 5 ଏଇ ଖଣ୍ଡ 65 65 ଟୋଟାଲ ତ 180 ଏଇଟା 180 ରୁ 65 ଫେରିଦେଲେ 115 ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଥା ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ B କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ BC 12 ଏଇଟା 12 ଦେଇଛି AB 5 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତବୃତ୍ତଟି ହେଇଛି ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ଏଇ ଅନ୍ତବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ପଚାରୁଛି ପିଲେ ଏଇଟା 5 ଏଇଟା 12 ଏଇଟା 13 ମୁଁ କଣ ବାହାର କରି ନା ତମେ ବାହାର କରି ଦେଇପାରିବ ଆଉ କହିବେନି ଲମ୍ବ ରବର ଭୁଲ ସମାନ କର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ 5 12 5 ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ 12 ସ୍କୋୟାର 13 ସ୍କୋୟାର 13 ଏଇଟା 13 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ ବୋଲେ ଅନ୍ତବ୍ୟାସାର୍ଧ ୟାର ଅନ୍ତବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ରହିବ ଅନ୍ତବ୍ୟାସାର୍ଧ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ହେଲା ଅନ୍ତବ୍ୟାସ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ ପିଲେ ଆର୍ AC ତ 13 ବାହାରିଲା ନା AB ପ୍ଲସ BC ମାଇନସ AC ବାଇ 2 ଅନ୍ତବ୍ୟାସାର୍ଧ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ AB ପ୍ଲସ BC ମାଇନସ AC ବାଇ 2 AB ର ମୂଲ୍ୟ 5 BC ର ମୂଲ୍ୟ 12 AC ର ମୂଲ୍ୟ 13 5 12 13 ଫେଡି ଦो ରହିଲା କେତେ 4 4 2 ହେଲେ 2 ବାହାରିଲା ଉତ୍ତର 2 4 କ୍ଲିୟର ତାର ଗଲା କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା 37 38 ନମ୍ବର ଦେଇଛି A ଆଉ B ର ମୂଲ୍ୟ 0 ରୁ ବଡ 90 ରୁ ଛୋଟିଆ
সাইন এ ଦେଇଛି 1/2 cos b ଦେଇଛି 1/2 ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ କଣ ସାଇନ ହାଫ ବୋଲେ 1/2 ବୋଲେ ସାଇନ 30 ର ମୂଲ୍ୟ ସାଇନ a ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ 30 ଆରେ ହାଫ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାଇନ 30 ଲେଖିଦେଲି ସାଇନ a ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ 30 a ଇକ୍ୱାଲ 30 ସେମିତି cos b ଇକ୍ୱାଲ ହାଫ cos 60 ଆରେ ହାଫ ର ମୂଲ୍ୟ 1/2 ର ମୂଲ୍ୟ cos 60 ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ cos b ଇକ୍ୱାଲ cos 60 b ଇକ୍ୱାଲ 60 ତାହେଲେ a 30 b 60 a ପ୍ଲସ b 90 କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ଚାଲ 39 ନମ୍ବର ଦେଖ 39 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି b କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣୀରେ b କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି tan a ଦେଇ 4/3 tan a 4/3 4/3 ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବାଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଧର ଏଟା 4x ହଉ ଏଟା 3x ହଉ ଆରେ 4/3 ଦେଇଛି tan a ପରା tan a ଅର୍ଥ କଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବାଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତାହେଲେ ଏଟା 4x 4/3 ଦେଇଛି ଏଟା 4x ଏଟା 3x ହଉ ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 5x আর 3 4 5 সমুদ্র এটা 5x মনକୁ ହେଇଯିବ କରିବ 5x ହେଇଯିବ এসি ଦେଇଛି 5 এসি ଦେଇଛି 5 আর 5x ହେଇଗଲା ତାହେଲେ BC କେତେ କଣ BC କେତେ BC କେତେ ଯେ ଆରେ ଏଟା 3/4 ଦେଇଛି ଏ 4/3 4/3 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି 5x ଟା 5 4x ଟା 4 ତାହେଲେ BC ହବ 4 କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କୋସେକ ଥିଟା 2 cot ଥିଟା √3a ତାହେଲେ a ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ କୋସେକ ଥିଟା ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଆରେ 2 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କୋସେକ 30 ତାହେଲେ ଥିଟା ହେଲା 30 cot ଥିଟା ହେଇଛି √3a ଦେଇଛି cot ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ √3a ଥିଟା ମୂଲ୍ୟ 30 ବାହାରିଲା cot 30 ହେଲା √3a ତାହେଲେ √3 cot 30 ମୂଲ୍ୟ √3 √3 ମୂଲ୍ୟ √3 a ର ମୂଲ୍ୟ 1 କଷିଦେଲ କିଛି ନାହିଁ ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 41 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ ନା sin a + 2b ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି √3/2 cos a + 4b ର ଦେଇଛି 0 କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ କଣ sin √3/2 ଟା କେତେ sin 60 ତାହେଲେ sin a + 2b sin 60 ଲେଖିଦେଲି cos a + b ଦେଇଛି 0 cos a + b ଦେଇଛି 0 ହେଲା cos 90 0 ହେଲା cos 90 তাহলে a + 4b ହେଲା 90 a + 2b ହେଲା 60 ସମାଧାନ କରିଦବ a ର ମୂଲ୍ୟ ଆରେ a + 2b 60 a + 4b 90 ଆଉ ସମାଧାନ କରିଦେଇକିରି ତ କଲେ ମୂଲ୍ୟ 30 ବାହାରି ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ଦେଖ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖିବ ଆକୁ କଷ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ sin θ + cos θ କଲେ √2 cos θ ହେଲେ tan θ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ tan θ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଦେଖ sin θ ଏପଟେ ରଖିଲି cos θ କୁ ସେପଟେ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ √2 cos θ ହେଲା -cos θ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ cos θ କମନ ହେଲା ହାରି ଆଉ ରହିଲା √2 - 1 cos ଏଠି ଗୁଣା ହେଇଛି ହରିଦେଲି ଆଣିକିରି ତାହେଲେ sin θ ହେଲା sin θ / cos θ ଇକ୍ୱାଲ √2 - 1 sin θ / cos θ tan θ tan θ = √2 - 1 କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ଦେଖ 43 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ଇଏ ଗୋଟା ଖୁଣ୍ଟ କି ଗଛ ଯାହା ଦେଇଛି ହେଲା ୟା ମୂଳ ଠାରୁ ୟା ଦୂରତା ହଉଛି 100 ଦେଇଛି କୌଣି କୋଣ ଦେଇଛି 30 ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଗଛ ବା ଖୁଣ୍ଟର ଯାହା ଥବ ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତାହେଲେ tan 30 ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବାଇ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତାହେଲେ b/100 ତାହେଲେ tan 30 ମୂଲ୍ୟ 1/√3 ପଡିଗଲା ବୋଲେ b ରେ 100/√3 କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ 44 ନମ୍ବର ପିଲେ 84 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ କଣ ନା 84 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୁଝ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରିସୀମା ଯେତିକି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସେତିକି ତାହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରିସୀମା ବର୍ଗ ବାହୁ ତାହେଲେ ପରିସୀମା 4 ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହଉଛି ପରିସୀମା 2πr ତାହେଲେ 4a = 2πr ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କେତେ ତାହେଲେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ a² ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πr² କେତେ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ 4a ଦେଇଛି 2πr² ଦେଇଛି ୟାର ପରିସୀମା ତାର ପରିସୀମା ସମାନ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ବାହାରିଲା a ହେଲା କେତେ ଆରେ 4 କି 2 କାଟି ଦେ ଏଠି 2 ରହିଲା a ହେଲା πr/2 ତାହେଲେ a² ଜାଗାରେ ପକେଇ a କୁ ବାହାର କରିବା ଆମେ a² ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦିଅ πr/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ବାଇ πr²
ପକେଇଦେଲେ କଟାକଟି ହେଲେ 11 ହେଇଛି 14 ବାହାରିବ ଆଉ। କ୍ଲିୟର। 45 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି ବା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତକୁ ଲାଗିଛି। କ୍ଲିୟର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ABCD ଏଟାକୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ABCD ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯଦି ଚିତ୍ରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ଆକୁରେଟ ହେଇନି ଭାବ ABCD ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୃତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଇଛି। ବୃତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଇଛି ଅର୍ଥ ABCD ବୃତ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ୟାର କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଟି ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଏସିଟି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଯଦି R ହବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ହବ 2R। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁ କେତେ ହବ ନା ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ବିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। କାରଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁ ଯାହା ବାହୁ ସେଇଆ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ବିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ବାହୁ ଆସିବ କେତେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ √2। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା R 2R ବାଇ √2 ହେଲା କେତେ √2R। ତାହେଲେ ବାହୁ ହେଲା √2R ବାହୁ ହେଲା କେତେ √2R। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ତାର ବର୍ଗ 2R ସ୍କୋୟାର। ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2R ସ୍କୋୟାର। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ନିଦା ଗୋଲକର ସମର ପୃଷ୍ଠତଳ ଦେଇଛି 48 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆକୁ ଦିଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗୋଟେ ନିଦା ଗୋଲକୁ କାଟିକିରି ଦିଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଗୋଲକର ସମର ପୃଷ୍ଠତଳ ହଉଛି କେତେ 4πr²। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକର କେତେ ନା ଆଧାଟା 2πr²। ପୁଣି ଉପରେ ରହିଲା ବୃତ୍ତଟା ଆଉ ଗୋଟେ πr²। ତାହେଲେ 3πr²। ତା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକର ସମର ପୃଷ୍ଠତଳ କେତେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କେତେ ନା 4πr² ଦେଇଛି ନିଦା ଗୋଲକ ସମର ପୃଷ୍ଠତଳ 4πr²। ତାହେଲେ 4πr² ଦେଇଛି 48। ତାହେଲେ πr² କେତେ ହବ 4 ହରଦବା ତାହେଲେ 12। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକ 3πr²। ଏଇଠି କାଟିବ ନେଇ ଏଠି ବୁଝ ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଥିଲି ଆର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କାଟିବା ନେଇ। 4πr² ଦେଇଛି 48 πr² ହେଲା 12 ତାହେଲେ 3πr² ଗୁଣନ 3 36 ଆଉ କଟି ଗଲେ ବାହାରିବନି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ କୋନର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅନୁପାତ 3ଟି। ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ କୋନ। ସିଲିଣ୍ଡର ଜାଣିଛ ପିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଜାଣିଛ ତମେ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ଆଉ କୋନ ବି ଜାଣିଛ କୋନ। ଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ଓ କୋନର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅନୁପାତ 3:4। ୟାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ 3x ହେଲେ ୟାର ହବ 4x ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ୟାର ଉଚ୍ଚତା 2y ହେଲେ ୟାର ଉଚ୍ଚତା 3y ହଉ। ତାହେଲେ ଆୟତନ ଅନୁପାତ କେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ହଉଛି 4πr²। ଖାଲି πr²। କୋନର ଆୟତନ ହଉଛି 1/3πr²। ପକେଇଦେଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ 3x²। ଆରେ ପାଇକି ପାଇ କଟିଗଲା ମୁଁ ଏଠି କଲିନି ପାଇକି ପାଇ କଟିଦେଲି। ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି r²। r ହେଲା 3x² ଇଣ୍ଟୁ h ହେଲା 2y। ୟାର 2y y ଧରାଇଛି ଇଏ 1/3 r ହେଲା 4x²। କଟାକଟି ହେଲା 9/8 ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଗଲା 48 ନମ୍ବର 48 ନମ୍ବରଟି ଶୁଣ 48 ନମ୍ବରଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କର 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର ଦେଖ। ତିନୋଟି ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ସମସ୍ତ ସମଘନକୁ ତଳେ ସେଥିରୁ 3ଟା ଏଥିରୁ 3ଟା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମଘନର କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଥିରୁ 3ଟା ସମଘନ ନିଆହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମଘନର କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଥିରୁ 3ଟା ସମଘନ ନିଆଯିବ। ଇଏ 3 3 6ଟାକୁ ତଳେଇ ଦବା ତଳେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମଘନ ତିଆରି କରିବା ତାର ବାହୁ କେତେ ହବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ହେଲା। ଆରେ ଏଠି ପିଲେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ √2 ନେଲେ ମହାକଳା ଛିଡୁନି ଏଟା √3 ନିଆହବ ନେଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଯାହା ଉତ୍ତର 12 ବାହାରିବ। ଉତ୍ତର 12 ବାହାରିବ 4 √3 8 √3 ନେଲେ ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି
ଆଉ ରୁଟ୍ 2 ରେ ହଉନି ହବ ଛିଡିବନି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହେଲା 48 ନମ୍ବର ଦେଖ ବାହାର କର 48 ଏଇଠି ରୁଟ୍ 3 ଇଏ ହଉନି ରୁଟ୍ 2 ରେ ହଉନି ରୁଟ୍ 2 ରେ ହବନି ହେଲା ଦେଖ ରୁଟ୍ 3 ରେ କରିବ ହବ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦିଟା ସମାନ ତାହେଲେ ଗୋଟାକର କର୍ଣ୍ଣ D1 ହଉ ବାହୁ A1 ହଉ ଆଉ ଗୋଟାର କର୍ଣ୍ଣ D2 ହଉ ବାହୁ ତାର A2 ହଉ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବାହୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମନେ ରଖ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ D1 ହେଲା ବା D ହେଲା A ଗୁଣନ ରୁଟ୍ 3 ବାହୁ ଗୁଣନ ରୁଟ୍ 3 ତାହେଲେ ଏଇ D ଟାକୁ 4√2 ନ ଧରିକିରି ବହିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 4√3 ଧର ଧରିଲେ ରୁଟ୍ 3 ରୁଟ୍ ଗଲା A ହେଲା 4 ସେମିତି 8 ରୁଟ୍ 3 କି ରୁଟ୍ 3 କଟିଗଲା A2 ହେଲା 8 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମାନର ବାହୁ ହେଲା 4 ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାନ ବାହୁ ହେଲା 8 ସହଜରେ ଚୁଟିଗଲା ତାହେଲେ यार घनफल हम के बाहु चार घनफल हम के आयतन के 4 64 64 तार सेमती 8 अष्टांश 64 अष्टांश 5 बार तार हो 5 बार क्लियर पुणी एथुर गोटे नुह तीनोटी ताल गोटाकर आयतन 64 तीनोटी आयतन ला 100 ने या सेमती तीनोटी आयतन हला 5 बार 3 15 36 पुणी दीटा को तळी हाव या को मिसिया हबो ताले 100 15 36 रे 100 ने मिसिले 1728 1728 कहार घनफल ना 12 गुणन 12 गुणन 12 ताले से बाहु हम 12 प्रश्नर उत्तर को मिलैया पई सेटा को कटा हैकिरी रूट 2 जगह रूट 3 करा हैछि क्लियर मु करछि क्लियर तापर 49 नंबर देखो 49 नंबर से देइछि ले गोटे गोलकर व्यास देइछि 6 व्यास 6 देले व्यासार्ध हबो के 6 सेंटीमीटर पिले 6 सेंटीमीटर ताले व्यासार्ध हबो 3 सेंटीमीटर ताकू कहीं मिलीमीटर कहली ना एपटे देइछि गोटे तारर व्यासार्ध देइछि मिलीमीटर रे तेनु समस्त गोटे एक परिणत करदबा ताले 1 मीटर 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर ताले 3 सेंटीमीटर को 30 मिलीमीटर ताले गोलकर व्यास 6 ले व्यासार्ध तो 3 आसीगला 3 हला 30 मिलीमीटर ताले आयतन यार हला केते 4/3 पाई आर क्यू गोलकर आयतन ताले पकई देले 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर र मूल्य पकई देले जा हला सरीला तापरे एथु कोन ना एथु तार जो तार हो तार लंबा केते ताले तारटा गोटे सिलिंडर तार आयतन जहा हबो यार आयतन से हबो ना ताले गोलकर आयतन जहा सिलिंडर तारटा हो गोटे सिलिंडर आयतन से ताले पाई बाय 3 4 आर क्यू गोलकर आयतन बाय सिलिंडर आयतन हला पाई आर स्क्वायर एच ताले पाई पाई कटिगला आर को पाई पाई कटिगला तापर देखो यार रही 4/3 आर हला 30 30 गुणन 30 यार हला कोन व्यास देइथला 2 मिलीमीटर व्यासार्ध हबो 1 पाई आर स्क्वायर एच र मूल्य 36 मिलीमीटर समाने 36 मीटर हैला बढ़िया बढ़िया प्रश्न 50 नंबर देखो ये पुणी आउटे प्रकार प्रश्न देइछि से कोन कहिछि ना गोटे कोन ये अधारु कटा हला अधारु जदि कटा हला बिले ये जदि अधारु कटा हला ताले ये भी गोटे कोन अरे जो अधा कटा ले गोटे कोन हला ना नहीं ताले ये अधा कोन आ ये पूरा कोन यार मन को क्वेश्चन ताले बड़ कोन जो प्रथम कोन जो बड़ कोन तार उच्चता एच ता व्यासार्ध तो आर ताले दी भाग रे कटा हला ते ऊपर कोन उच्चता एच धर ताले एच टा केते हो तार अधा h/2 अधार कोटा है h/2 ऊपर कोन भूमि रे व्यासार्ध आर ताले r बाय r हबो h/h ताले r बाय r h भाग रे h/2 पके देलो अरे तार अधा h/2 तार r बाय हला 1/2 हला ताले कोन रो घनफल ऊपर कोन रो घनफल हबो केते 1/3 पाई r स्क्वायर h अरे एको तो r नै h नहीं छि ऊपर कोन घनफल 1/3 पाई r स्क्वायर h तळ कोन रो जो बड़ कोन मूल कोन रो घनफल 1/3 पाई बड़ r स्क्वायर h करागटी हेले 1/8 क्लियर अनुपात दिथला केते केते ना ऊपर कोन बाई मूल कोन
ଅନୁପାତ ହେଲା ଉପର କୋଣର 1 ଏହାର 8 ତାହେଲେ 1:8 ବା 1/8 କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।